प्रमद बर'आ BTR आव रिक्रुटमेन्ट दिरुननानै अनलाइननि गेजेरजों माबादि फैसा जादों बेनि फोरमान होनो थांगासिनो दं। लोगोसे दिनै BTR एग्रिमेन्टआ पार्सनेल गोजोननायनि थाखायल' पार्सनेल कयेकजन लिडारफ्रा पार्सनेल सेटिसफेक्सन अफ साम लिडार्स बिथांमोननि साथाम साब्रै दैदेनगिरिफ्राल' बेनि गेजेरजों मुलाम्फा जादों, रायजो राजाफ्रा नङा। बेखौबो सावरायगोन। लोगोसे जायफोर जिल्लाफ्रा BTR आव हाबबाय होननानै फोसावजादोंमोन बावहाय नाथाय पन्चायत इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, नटिफिकेसन ओंखारबाय। नाथाय जुदि बियो 6 सिडिउलाव हाबनायमोनब्ला काउन्सिलाव हाबनायमोनब्ला बेवहाय पन्चायतनि खोथा फैयामोन। बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। रायजो राजाखौ अब्ला प्रमद बर'आ बेसेबां थगायखो बेखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ माबादि थगायदों, रां जाख्ल'नाय गैयै सरखार होननाया रिक्रुटमेन्ट दिरुननानै अनलाइननि गेजेरजों बिसिबां लाख लाख फैसा दिरुननानै जादों बेनि फोरमानखौ होनो थांगासिनो दं। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बुंबाय गोदान डिस्ट्रिक्ट सोमजिनाय जाबाय, फरमेसन होनाय जाबाय BTRनि गेजेरजों होनबाय। नाथाय बेफोर डिस्ट्रिक्टआ थारैनो जोंनि काउन्सिलाव हाबबायबा BTR आव दिनै मानो पन्चायतनि थाखाय नटिफिकेसन फैखो? जोंनि 6 सिडिउलावथ' पन्चायत फैया, पन्चायत इलेक्सन नटिस फैबाय। होमब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दं? रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायखो सासे संग्रामि नेताया? जों साननो गोनां बाथ्रा। लोगोसे दिनै BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जायाखै। साथाम साब्रैसो दैदेनगिरिफ्राल' कौटि कौटि थाखा मोन्दों, पार्सनेल गोजोननाय मोन्दों बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। पार्सनेल सेटिसफेक्सन अफ साम लिडार्स होननानै जोङो बुंनो गोनां जायो। आरो बेफोर लिडारफ्रा सोर बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। अब्ला बेफोर गासैबो थर्न खोथाखौ बुजिनो थाखाय नैबे आं होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो बुजिगोन आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। प्रमद बरो डाঙৰীয়াই যুৱক যুৱতীসকলক ঠগাই তেওঁ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰিছিল 1 ভোট 1 জব। সেই প্ৰমদ বৰো ডাঙৰীয়াই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পাভলুটি মাৰিলে। সিদিনাখন তেওঁ প্ৰেছৰ মিডিয়াৰ আগত আহি জব মানে কি তাকহে ডিস্ক্ৰাইব কৰাত লাগিল, তাৰ অৰ্থহে বিচাৰি ফুৰিলে। কিন্তু যিটো কথা তেওঁ কৈছিল সেইটো কথা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব নোৱাৰিলে, একেবাৰে ফেইলাৰ হ'ল। ইনফেক্ট চাকৰি দিয়াৰ যিটো ক্ষমতা BTCৰ আছিল সেইটোও তেওঁ অসম চৰকাৰৰ হাতত গতাই দিলে। আজি তাৰিখত এটাও চাকৰি তেওঁ BTCৰ যি CSB চেন্ট্ৰেল সিলেকশন বোৰ্ড তাৰ জৰিয়তে দিব পৰা নাই। ৰিসেন্টলি এটা এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছে, এই এডভাৰটাইজমেন্টটো অফলাইন ভাবেহে ফৰ্ম লৈছে। যি প্ৰমদ বৰো ডাঙৰীয়াই ডিজিটেল BTCৰ কথা কৈছিল, কোটি কোটি টকা ইন্টাৰনেট ডিজিটেল কৰাৰ বাবে খৰচ কৰি আজিৰ তাৰিখত CSBৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছে তাতো অফলাইন ফৰ্ম লোৱাৰ যিটো কাম তেওঁ কৰিলে, ৰাইজে গম পাইছে কিয় আজিৰ তাৰিখত কি ধৰণে ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰি আছে। একেবাৰে ফেইলাৰ হৈছে প্ৰমদ বৰো ডাঙৰীয়া। PF দলে যোৱা 17 বছৰ শাসনকালত প্ৰায় 25,000তকৈ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিছিল, কৰ্মসংস্থাপনটো ঢেৰ দিছিল। বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী ঠিকাদাৰ হৈছিল আৰু ঠিকা কৰি প্ৰফিট লাভ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। এনেকুৱা BPFৰ শাসনকালত হৈছিল। আৰু এতিয়া এবাৰো আমি BPF দলে আমাৰ প্লেনিং যিটো কৰিছো যে বিশেষকে চৰকাৰত অহাৰ লগে লগে 100 কোটি টকা, অলপ চলপ নহয় 100 কোটি যি বাজেট, এই বাজেটৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে আৰু মহিলাৰ বিশেষকে আত্মসহায়ক গোটৰ কাৰণে 40 কোটি টকা আৰু শ্ৰমিক উন্নয়নৰ বাবে 50 কোটি টকা, যিখিনি সিনিয়ৰ সিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হ'ব। মানে BTCৰ যদি বাজেট প্ৰায় 900 কোটি টকা হয় তাৰে 200 কোটি টকা এইকেইটা কামতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া খৰচ কৰাৰ সপোন দেখিছে। আৰু এয়া আমি যদি সাকসেসফুলি কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে যি যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ সমস্যা এইটো বহুত সমাধান হ'ব। আৰু প্ৰমদ বৰো ডাঙৰীয়া যিদৰে ফেইল হৈছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি খুব ভালকে সাকসেসফুল হ'ব পাৰিম। দিনমান আগতে জন ইংতি কাথাৰ তেওঁ এডভোকেট হয় আৰু লগতে হিল ট্ৰাইব ইউনিয়নৰ যি প্ৰেচিডেন্ট হয়, তেওঁ দুদিন আগত মিডিয়াৰ আগত কৈছে যে প্ৰমদ বৰো ডাঙৰীয়া কমপ্লিটলি ফেইলাৰ হৈছে। তেওঁ অটনমি ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। যি অটনমি আজি ইমান দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু
সংগ্ৰামৰ মাজেদি বড়োসকলে পাইছে অকল ভাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অটনমি অকল বড়োসকল বুলি নহয় এইটো এটা পলিটিকেল সেটেলমেন্ট হৈছিল আৰু বিটিসি যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে যিমান নাগৰিক আছে সকলোৱে অটনমি পাইছিল আৰু অটনমি পাইছিল 40টা ডিপাৰ্টমেন্ট চলাবৰ কাৰণে আজি চাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া 16টা ডিপাৰ্টমেন্ট ঘূৰাই দিলে কোনোটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ ওপৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আজি তাৰিখত কন্ট্ৰোল নাই ইনফেক্ট ডিপাৰ্টমেন্টাল কাম কাজত ঠিকা ঠুকলি কোনে পাব হেয়া বাহিৰৰ পৰা কন্ট্ৰোল হয় তো গতিকে অটনমিটো ধ্বংস হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পিছত পোৱা যিটো অটনমি আছিল বিটিসি অঞ্চলৰ এই অটনমিটো শেষ কৰিছে আৰু তেওঁৰ যিটো চুক্তি আমি কি দৰে চাও বিটিসি একৰ্ডটো আছিল পলিটিকেল সেটেলমেন্ট অফ দিস এৰিয়া বাট প্ৰমোদ বড়োৰ চুক্তিটো হল পাৰ্সোনেল সেটেলমেন্ট অফ প্ৰমোদ বড়ো BTR এগ্ৰিমেন্টটো আমি যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰো আৰু যিবিলাক ঘটিলে যোৱা 5 বছৰত এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্সোনেল সেটেলমেন্ট প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেওঁৰ লগত থকা দুজন তিনিজন আংগো পাংগৰ পাৰ্সোনেল সেটেলমেন্ট ৰনগৌৰা নাৰ্জাৰী সেটেল হৈছে উৰ্খাওগৌৰা ব্ৰহ্ম সেটেল হৈছে প্ৰমোদ বড়ো নিজে সেটেল হৈছে আৰু এতিয়া বাকি আৰু এজন আছে সভাপতি হৈ আছে তেওঁ সেটেল হ'ব যুজা প্ৰয়াস কৰি আছে গতিকে এইটো পাৰ্সোনেল সেটেলমেন্টৰ চুক্তি কিন্তু বিটিসি চুক্তিটো হল পলিটিকেল সেটেলমেন্টৰ চুক্তি য'ত জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে ৰাজনৈতিক সমাধান কৰা হৈছে সুৰক্ষিত কৰা হৈছে আৰু অটনমি প্ৰদান কৰা হৈছে সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কওকচোন তেওঁৰ চুক্তিত সংবিধানৰ এটা শব্দ তেওঁ সলনি কৰিব পাৰিছে নাই পাৰা এতিয়া তেওঁলোকে নাটক ৰচনা কৰি আছে 125th এমেন্ডমেন্টটো তেওঁলোকে ক্ৰেডিট ল'ব খুজিছে ৰাইজে জানে 125th এমেন্ডমেন্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্টটো 2019 চনত আহিছিল এটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শাসনকালত আহিছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই BTR ৰেকৰ্ড কৰিটো কোনো ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট আনিব পাৰা নাই গতিকে এইবিলাক যথেষ্ট গভীৰ বিষয় তেওঁ দীঘলীয়া জাতীয় সংগ্ৰাম কৰা ব্যক্তি গতিকে ইমান তেনে ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয় কিন্তু মই ভাবো যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিদৰে সাকসেস হ'ব লাগিছিল তেওঁ হ'ব পৰা নাই এটা বহুত ডাঙৰ সংগ্ৰাম তেওঁ শেষ কৰি দিছে বড়োসকলৰ জাতীয় যি দাবী সেই দাবীক লাষ্ট এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ চুক্তি বুলি কৈ সেই দাবীটোক তেওঁ সমাপ্ত কৰি দিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ চুক্তিটো কৰিছে গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা আন্দোলন লাখ লাখ মানুহে আগৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো বেলেগ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনটোই বহুত ডাঙৰ আন্দোলন আছিল আৰু বহুত গভীৰ দাবী আছিল এই দাবীটোক লাষ্ট এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ সেটেলমেন্ট বুলি শেষ কৰি দি যিখিনি পাব লাগিছিল মই ভাবো সেইখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হাসিল কৰিব পৰা নাই ইনফেক্ট আজিৰ তাৰিখত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া জেলৰ ভিতৰত আছে BTR এগ্ৰিমেন্টৰ কোনো এটা দফা এতিয়ালৈকে ভালকে সমাপন নহল যি মাইনাও বুলি কয় আৰু এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম কৈ তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি BTR নাম দিছিল সেই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকত এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নটিফিকেশন পৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নটিফিকেশন কৰা মানে কি সেইবিলাক এতিয়াও 6 শিডিউলৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত হোৱা নাই 6 শিডিউলৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত হোৱা মানে কি তাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নহয় তাতে কাউন্সিল আহি যায় তো সেই অঞ্চল বিলাকত য'ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এতিয়াও মানুহক ভুলকে বুজাব খুজি যে আমি এইবিলাক অঞ্চল সাঙুৰি লৈছো সেই অঞ্চলত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নটিফিকেশন পৰিছে আৰু লগতে স্কুল কলেজ বিলাক প্ৰভিন্সিয়ালাইজ কৰা নহল তেওঁৰ দ্বাৰা চুক্তিৰ এটা দফাও ভালকে সমাপন কৰা নহল গতিকে মই ভাবো এটা বিগেষ্ট ফেইলাৰ ভায়া প্ৰমোদ বড়ো এটা ডাঙৰ মুভমেন্টক যি ধৰণে মেনেজ কৰা হল শেষ কৰি দিয়া হল আৰু বিনিময়ত কি পালে এটো যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় তেতিয়াহলে মই ভাবো ইট ইজ এ বিগেষ্ট ফেইলাৰ सो गासैबो भिडिअखौ नायजोबनानै बुजिनो मोनबाय आरो कमेन्ट्सखौ हरगोन आं आसा खालामबाय भिडिअखौबो एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं